አንታይ ዲፈረንሺዬሽን ስንል ምን ማለታችን ነው? አንታይ ዴሪቬቲቭ ማለት ምን ማለት ነው? እንዲሁም ደግሞ ኢንዴፊኒት ኢንቴግራል ኦፍ ኤ ፋንክሽን እንዴት እንፈልጋለን? የዛሬው ትምህርታችን ርዕሶች እነኚህ ናቸው። ጤና ይስጥልኝ ውድ የዊንግ ዋን አካዳሚ ተማሪዎች እንዴት ሰነበታችሁ? ወሰኑ ማሞ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ግሬድ 12 ማቴማቲክስ ዩኒት 2 ኢንትሮዳክሽን ቱ ካልኩለስ በሚለው ትምህርታችን ስር ፓርት 14ን እንማራለን። ፓርት 14 the indefinite integral of a function ይለናል። ነገር ግን ባለፈው በፓርት 13 ላይ የቤት ስራ ጠይቂያችሁ ስለ ዴፊኒት ኢንቴግራል ያችን የቤት ስራችንን በመስራት እንጀምራለን ማለት ነው። የሰጠኋችሁ የነበረችው ጥያቄ ቢ ላይ ያለችው find the definite integral of each function on the given interval ሆኖ what is the definite integral of the function f of x equals to x minus 1 on the closed interval 0 up to 1። እንግዲህ ሶሉሽናችንን ስንሰራ መጀመሪያ ዴፊኒት ኢንቴግራል ዲፋይን ስናደርግ ኮንቲኒየስ ፋንክሽን መሆኑን ቼክ አድርገን ማለፍ እንዳለብን ተነጋግረናል። f of x equals to x minus 1 which is a polynomial function or a linear function which is continuous, okay, continuous on the closed interval 0 1። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ፓርቲሽን እንፈልጋለን ማለት ነው። what is the partition of the closed interval 0 1 ለሚለው ፓርቲሽናችንን የዊድዝ የእያንዳንዱን ሳብ ኢንተርቫል ዊድዝ h equals b minus a over n በምትለው ፎርሙላችን ኢኳሊ ስፔስድ ፓርቲሽናችንን እንፈልጋለን። 1 minus 0 over n which is 1 over n. So we can take the partition p equals ከ0 ጀምራለሁ 1 over n እየደመርኩኝ መሄድ ነው። 1 over n 2 times 1 over n 3 times 1 over n እያደረግን ስንሄድ በመካከል ላይ አይዝ ሳብ ኢንተርቫል ላይ ልንደርስ ስንል i minus 1 times 1 over n እንዲሁም ደግሞ i over n that means i times 1 over n i over n በዚህ አይነት ሁኔታ ቀጥለን ማን ላይ እንደርሳለን ማለት ነው? መጨረሻ ላይ አንድ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። ኢንድ ፖይንታችን አንድ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ the eyes ሳብ ኢንተርቫል is eyes ሳብ ኢንተርቫላችን i minus 1 over n እስከ i over n ድረስ ያለው ይሆናል ማለት ነው። አሁን ከዚህ ሳብ ኢንተርቫል ውስጥ z አይን የፈለገኝን መውሰድ እችላለሁ። ግን ለካልኩሌሽን ቀላል የሆነችውን የዜድ አይ ዋጋ ለአሰራር ቀላሏ i over n የምትለውን ለካልኩሌሽናችን ቀላሏን i over n እንውሰድ። ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው what is the definite integral of f of x from 0 to 1 with respect to the change in x define የተደረገው the summation of h times f of zi I starts from 1 to n as n goes larger and larger without bound ተብሎ ነው የተገለጸው። ስለዚህ የኛ ደግሞ ፋንክሽናችን የተሰጠችኝ 2x minus 1 ነች። 2x minus 1 from 0 to 1 ተብላ ስለሆነ የተገለጸችው h ደግሞ ቫሪያብል ኦፍ ሰሜሽን አይ ነች። እዚች ጋር ያለችው ኢኒሻል ኢንዴክሱን የምታመለክተው ከስር ያለችው አይ ቫሪያብል ኦፍ ዘ ሰሜሽን ነች። h ግን 1 over n ስለሆነ ዋጋዋ ቫሪያብላችን ኦፍ ዘ ሰሜሽን ስላልሆነች ከውጪ ልጽፋት እችላለሁ። the summation of f of zi ማለት እዚች ጋር 2x minus 1 ስለሆነች ያለችው 2 times zi
minus 1. I starts from 1 up to n as n goes larger and larger without bound. So this is the same as summation property ደግሞ አለን። the property of summation apply ሳደርግ the summation of twice of zi I starts from 1 up to n minus the summation of 1 I starts from 1 up to n as n goes larger and larger without bound ይሆንልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ካቆምኩባት ጀምሬ ያለውን ነገር እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ያቆምነው the definite integral of 2x minus 1 from 0 to 1 with respect to the change in x ብለን ነው። ከዛ 1 over n ኮመን ወጥቶልኛል። then the summation of twice of zi I starts from 1 up to n minus the summation of the constant number 1 I starts from 1 up to n as n goes larger and larger without bound የሚለው ላይ 1 over n አሁን ቱ ኮንስታንት ነምበር ስለሆነች አጌን ከሰሜሽኑ ውጪ መውጣት ትችላለች። the summation of zi what is zi ያችን ደግሞ i over n ተብላ የተገለጸችው ነች። ሲቀነስ ሰሜሽን ኦፍ ኮንስታንት ነምበር n 1 ማለት ነው። 1 ሲደመር 1 ሲደመር 1 ሲደመር 1 how many ones n ones። ስለዚህ 1 ሲደመር 1 ሲደመር 1 የሚለው n ታይምስ 1 ማለት ነው። ኮንስታንት ነምበር ስለሆነች n ታይምስ 1 as n goes larger and larger without bound 1 over n into here I starts from 1 up to n ስለሆነ አሁን እዚህ ጋር ቫሪያብላችን n የሰሜሽኑ ቫሪያብል አይደለም። የሰሜሽኑ ቫሪያብል i ነች። ስለዚህ 2 over n the summation of i's I starts from 1 up to n minus n as n goes larger and larger without bound። ስለዚህ ማን አገኛለሁ አሁን 1 over n into 2 over n into 1 plus 2 plus 3 እያለች ይቺ እስከ n ድረስ የምትሄድ ድምር ነች። ሲቀነስ n as n goes larger and larger without bound we have 1 over n into 2 over n ይቺ ደግሞ የመጀመሪያዎቹ n መቁጠሪያ ቁጥሮች ድምር ያልናት ደግሞ ማነች ተባብለናል? n times n plus 1 over 2 ናት ተባብለናል። ዜን ሲቀነስ n as n goes larger and larger without bound አሁን 1 over n ዲስትሪቢዩት እናደርገው 1 over n ሲባዛ በ2 over n 2 over n ስኩዌር ታይምስ እዚች ጋር ያለችው ሲባዙ n ስኩዌር ፕላስ n over 2 minus 1 over n times n 1 as n goes larger and larger without bound። ስለዚህ አሁን 2 በ2 ይጠፋልኛል። የማገኘው n ስኩዌር ፕላስ n over n ስኩዌር minus 1 as n goes larger and larger without bound። ስለዚህ አሁን n ስኩዌር ለn ስኩዌር ሲካፈል አንድ ጊዜ ሲደመር n ሲካፈል ለn ስኩዌር 1 over n minus 1 as n goes larger and larger without bound። ስለዚህ አሁን አንድ ሲቀነስ አንድ 0 ይመጣል which is 1 over n as n goes larger and larger without bound። አንድ ሲካፈል ለትልቅዬ ቁጥር ውጤታችን 0 ይሆናል ማለት ነው። 0 ይሆናል ማለት ነው። the definite integral of 2x minus 1 on 0 1 equals 0 ይሄ የቤት ስራ ጥያቄያችን የነበረ መልስ ነው ማለት ነው። መልስ ነው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ዴፊኒት ኢንቴግራልን በሚመለከት ቀላል አንድ ቴረም መጨረሻ አካባቢ ጋር ይኖረናል። በዛ ነው የምንጠቀመው እንጂ አሁን ይሄ ከዴፊኒሽኑ ጋር እንድንተዋወቅ
ፓርቲሽን ምንድን ነው የሚለውን እንዲሁም የሲግማ ኖቴሽንን ፕሮፐርቲዎች አፕላይ እንድናደርግ የመጣ ነው እንጂ በዚህ በዴፊኒሽን ተጠቅሞ ዴፊኒት ኢንቴግራልን መፈለግ እጅግ አድካሚ ብዙ ጊዜ እስከ ኳድራቲክ ፋክሽን ድረስ የምንሰራበት ነው እንጂ ከዛ ውጭ ላሉት ፋክሽኖች የሰሜሽኑን ራሱ አንድ ፎርሙላ ማምጣት መቻል በጣም ፈታኝ ስለሆነ በሱ አንጠቀምበትም። ግን እስከ ኳድራቲክ ፋክሽን ላሉት የምንጠቀምበት ይሆናል ማለት ነው። የዛሬው ትምህርታችን ኢንዴፊኒት ኢንቴግራል የሚለው ላይ አንታይ ደሪቬቲቭ ስንል ምን ማለታችን ነው? ልክ ታስታውሱ እንደሆነ አስረኛ ክፍል ላይ አንታይ ሎጋሪዝም የሚል ኮንሰፕት ተምራችሁ ነበረ። ልክ ሎጋሪዝምን ኢንቬስቲን ኮመን ሎጋሪዝምን ወደ ኢንቨርስ ፋክሽኑ ወደ ሆነው ወደ ኤክስፖኔንሻል ፋክሽን ኢን ቴን ቤዝ ቀይረን የምንጽፍበት አጻጻፍ ቴን ሬስ ቱ ኤክስ የሚለውን አንታይ ሎጋሪዝም ብለን እናነበው ነበር። ልክ እንደዛ ሁሉ አንታይ ደሪቬቲቭ ስንል ምን ማለታችን ነው? እስቲ ትርጓሜውን እንመልከት። ሌት ኤፍ ቢ ኤ ኮንቲኒየስ ፋክሽን ኦን አን ኢንተርቫል አይ ኤ ፋክሽን ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦኬ፣ ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ የመጀመሪያዋ ላይ ስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ሌት ዘ ፋክሽን ዲኖትድ ባይ ስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ቢ continuous on an interval I. A function capital F of x is said to be an antiderivative of small f of x if this equality holds true for all x in that interval. That means the derivative of capital F of x equals small f of x. ምን ማለት ነው ይሄ? አንድ ፋክሽን በካፒታል ኤፍ የተመለከተው ፋክሽናችን ደሪቬቲቭን ስንፈልግ ስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስን የሚሰጠን ከሆነ ስናነብ ስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስን ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ብለን እናነባለን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስን ደግሞ አን አንታይ ደሪቬቲቭ ኦፍ ስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስ። አሁን እዚች ጋር በስርዓቱ የሆነች ነገር ኤግዛምፕላችንን ከመስራታችን በፊት እስቲ እንመልከት። ምንድን ነው የሚለው? ይችን ስናነብ ማለት ነው ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ከሆነ ዜን ዊ ሪድ አስ ስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤንድ ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ አን አንታይ ደሪቫቲቭ ኦፍ ስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስ። አሁን እንግዲህ ማቴማቲክስ ዴፊኒሽን ላይ እነዚህ በእንግሊዝኛ ላይ የተማርናቸው እነኚህ ኢንዴፊኒት አርቲክል እና ዴፊኒት አርቲክሎችን ዘ የምትለውን በምንጠቀምበት ጊዜ ያው የእንግሊዝኛ ትርጉሙን ይዞ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እዚች ጋር አሁን ኢንዴፊኒት አርቲክሏ አንታይ የምትለው የሚያመለክተን ይሄ ብቻ አይደለም አንታይ ደሪቬቲቭ፣ ሌሎች አንታይ ደሪቬቲቮች አሉ ማለት ነው አሉ። ነገር ግን ደሪቬቲቭ ላይ ደግሞ ስንወስድ የተጠቀምንባት ዴፊኒት አርቲክል ዘን ነው አይደል? አንድ ነው ማለት ነው። የአንድ ፋክሽን ደሪቬቲቭ አንድ ፋክሽን ብቻ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ለአንድ ለተሰጠ ፋክሽን አንታይ ደሪቬቲቭ ደግሞ ብዙ ነው ማለት ነው። አሁን እስቲ በዚች በኤግዛምፕሏ እንመልከት። ፋይንድ አትሊስት 3 አንታይ ደሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ 2x ለሚለው ፋክሽን 3 አንታይ ደሪቬቲቮችን ፈልጉ ነው የሚለን። አንታይ ደሪቬቲቮቹን ፈልጉ ነው የሚለን። አሁን ጥያቄው ምንድን ነው ማለት ነው? ዲፈረንሺየት ስናረጋቸው 2x የሚሰጡ ፋክሽኖች እነማን ናቸው ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ታስታወሳችሁ ኤክስ ስኩዌር ነው። ኤክስ ስኩዌር ቴክ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ኤክስ ስኩዌር ዊ ሃቭ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር። ዋት ኢዝ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር which is 2x። እንደገና ደግሞ ምን እናውቃለን? ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ኤ ኮንስታንት ነምበር 0 የሚሆን እናውቃለን። ስለዚህ ሁለተኛ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 3 ብደምርበት we have f derivative at x equals x square plus 3, the derivative of x square plus 3, which is again 2x. Take f of x equals x square minus pi, for instance. We have pi is a constant number. The derivative of f of x equals x square minus pi. የዚህ ደሪቬቲቭ ማን ነው? የኤክስ ስኩዌር ደሪቬቲቭ 2x ፓይ ኮንስታንት ነው። ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ኤ ኮንስታንት ነምበር 0።
ስለዚህ 3 ነው ፈልጎ የተባለ ማንኛውንም ለኤክስ ስኩዌር ላይ የፈለግነውን ኮንስታንት ነምበር በመደመርና በመቀነስ ብናዘጋጀው ምን ይመጣልናል ማለት ነው? ደሪቬቲቭ 2x ነው የሚሆነው ማለት ነው። 2x ነው። ስለዚህ therefore 2x square plus 3 x square minus pi in general x square plus c for any real number c are anti-derivatives of 2x እንግዲህ የ2x አንታይ-ደሪቬቲቮች x square አንዱ x square plus 3 x square minus pi x square plus 5 x square minus 8 and so on or in general x square plus c ብለን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄ አንታይ ደሪቬቲቭን የመፈለግ ፕሮሰስ ምን ተብሎ ይጠራል? አንታይ ዲፈረንሺዬሽን ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ ደሪቬቲቭን የመፈለግ ሂደት the process of finding the derivative of a function is known as differentiation ነበር የምንለው። አሁን ደግሞ አንታይ ደሪቬቲቭን የመፈለግ ሂደት ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? አንታይ ዲፈረንሺዬሽን ይባላል። it is the reverse process of differentiation ስለዚህ እስቲ አንዲት ነገር እንመልከት። አሁን ሌትስ ካፒታል ኤፍ the derivative of capital f of x equals small f of x ቢሆን ከካፒታል f of x ተነስተን ስሞል f of xን የማግኘት ሂደት ምን ተብሎ ይጠራል? ከዚህኛው ፋክሽን ተነስተን እዚህኛው ፋክሽን ላይ ስሞል f of x ላይ የመድረሱ ሂደት ዲፈረንሺዬሽን ነው የሚባለው። በተቃራኒው ከስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ተነስተን ስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስ የማን ደሪቬቲቭ ነበር ብለን ስናስብ ወደኋላ ስናስብ ደግሞ ምን ይባላል ማለት ነው? አንታይ ዲፈረንሺዬሽን ይባላል ማለት ነው። ፕሮሰሱ አንታይ ዲፈረንሺዬሽን ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ስለዚህ አንታይ ደሪቬቲቭን ስንፈልግ ምንድን ነው ማለት ነው የምናስበው? ይሄ ፋክሽን የማ ደሪቬቲቭ ነበር እያለን እናስባለን ማለት ነው። አንድ ፋክሽን ከአንድ በላይ አንታይ ደሪቬቲቮች እንዳሉት በቅድሙ ኤግዛምፕል አይተናል። ስለዚህ ሁሉንም አንታይ ደሪቬቲቮች የምንወክልበት ምልክት ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? the indefinite integral of f of x ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። the indefinite integral ምልክታችንም ደግሞ እችትና እስቲ ትርጓሜውን ላንብባት። let f small f is continuous on an interval I the set of all antiderivatives of f denoted by this symbol ይሄንን ስናነበው ምን ብለን እናነባለን ማለት ነው? the indefinite integral of the function f with respect to the change in x which is known as indefinite integral of f of x ስለዚህ በኢንዴፊኒት ኢንቴግራል በዚህ ላይ ይችን ጥያቄ ስንመልስ ምን ብለን ነው ይሄንን ጥያቄ ኢቫሉዌት this indefinite integral ስንባል ምንድነው ማለት ነው የምናስበው? የምንመልሰው ጥያቄ የሚሆነው what is the function that gives f as its derivative የምንመልሰው ጥያቄ ምንድነው? ወይም የምንመልሰው ጥያቄ what is the function or which function gives what is the function which gives f of x as its derivative እንግዲህ ይሄንን ኢንዴፊኒት ኢንቴግራልን በምንመልስበት ሂደት ኢቫሉዌት በምናደርግበት ጊዜ የምንመልሰው ጥያቄ which function gives small f of x as its derivative ወይንም ደግሞ which function gives f of x as its derivative ምን ማለት ነው? what is the indefinite integral of f with respect to the change in x ስንባል
እዚህ ውስጥ የተጻፈችው ኤፍ ኦፍ ኤክስ የማ ደሪቬቲቭ ነበረች ወይም ነች። ኤፍ ኦፍ ኤክስ የማን ደሪቬቲቭ ናት ብለን እናነባለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ከቅድሙ መጀመሪያ ላይ ካየነው ኤግዛምፕል የተሰጠችን የነበረው 2x ነች። ስለዚህ ዋት ኢዝ ዘ ኢንዴፊኒት ኢንቴግራል ኦፍ 2x ተብለን ስንጠየቅ መልሳችን ምንድን ነው ማለት ነው? 2x የማ ደሪቬቲቭ ነበረ ስንባል የኤክስ ስኩዌር ደሪቬቲቭ ነበረ። ነገር ግን ሁሉንም ኮንስታንት የኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2 ነበር፣ የኤክስ ስኩዌር ማይነስ 3 ነበር፣ የኤክስ ስኩዌር ፕላስ 5 ነበር። እነኝን ሁሉ ስናጠቃልል ፕላስ ሲ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ሶ what is the indefinite integral of 2x with respect to the change in x ለሚለው ለዚህ ጥያቄ መልሳችን ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ሲ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። አሁን በአጻጻፋችን በኖቴሽናችን ላይ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ በሚለው ላይ ኤፍ ኢዝ ኮልድ ኤፍን ማን ብለን እንጠራዋለን? ዘ ኢንቴግራንድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እቺ ምልክቷ ሲምቦል ኦፍ ኢንቴግሬሽን ተብላ ትጻፋለች። ከዛ እቺ ዝች ጋር ያለችው ዲኤክስ ዘ ቫሪያብል ኦፍ ኢንቴግሬሽን ትባላለች። ቫሪያብል ኦፍ ኢንቴግሬሽናችን ኢንፊኒቲስማል ቼንጅ ኢን ኤክስ ማለት ነው። በጣም በኤክስ ላይ ያለች እጅግ በጣም አነስተኛ ለውጥ አንጻር ነው ይሄንን ኢቫሉዌት እያደረግን የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይቺ ቃል ኢንቴግሬሽን የሚለው ቃል የማን አቻ ነው ማለት ነው? አንታይ ዲፈረንሺዬሽን ለሚለው ቃል አቻ አጠራር ኢንቴግሬሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኢንቴግሬሽን የሚለው ቃል የአንታይ ዲፈረንሺዬሽን አቻ ቃል ነው። ከዚህ በኋላ ይችን ስናነብ ዘ ኢንዴፊኒት ኢንቴግራል ኦፍ ኤፍ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ዘ ቼንጅ ኢን ኤክስ እያልን እናነባለን ማለት ነው። እስቲ እንግዲህ ከደሪቬቲቭ ላይ ካግኝተነው ከነበረው እውቀት እነዚህን ቤዚክ ኢንቴግራሎች እናስታውስ። የመጀመሪያው ዜሮ የማን ደሪቬቲቭ ነበረች? ታስታውሳላችሁ? ዜሮ የማን ነች? የኮንስታንት ነምበር፣ ኤኒ ኮንስታንት ነምበር። ስለዚህ ካሁን በኋላ ፋይንድ ዘ ኢንዴፊኒት ኢንቴግራል ኦፍ ዜሮ ብንባል which is a constant number c። ሁለተኛው ላይ ደግሞ የምናገኘው what is the indefinite integral with respect to x የምትለው የዚህ ጥያቄ ማለት ያው ኮፊሸንቷ ማን ነው ማለት ነው? አንድ ነው። ስለዚህ አንድ የማን ደሪቬቲቭ ነበረ? ቫሪያብላችሁን ኤክስ አድርጋችሁ ተጠቀሙ ነው። አንድ የማን ነበረች? የኤክስ ደሪቬቲቭ ነበረች፣ የኤክስ። ስለዚህ ኤክስ ፕላስ ዋት ሲ። ለምን ተብላችሁ ከተጠያቃችሁ ቢኮዝ the derivative of x plus c equals 1። እዚህ ላኛው ላይ because the derivative of a constant number is 0 c ላይ what is the indefinite integral of x raised to n with respect to x የማ ነበረ? ታስታውሳላችሁ? x raised to n derivative, the derivative of x raised to n እንዴት ነበረ? ፓወር ሩል ኦፍ ዲፈረንሺዬሽን ያልናት ማነች? n ታይምስ x raised to n minus 1 ነበረች፣ n minus 1 ነበረች። ስለዚህ ከዚች ስንወስድ x raised to n over n የዚህ ደሪቬቲቭ ማለት x raised to n minus 1። እኛ ላይ ግን የተሰጠችን እቺ n ነች። ስለዚህ what is the derivative of x raised to n plus 1 የሚለውን በፓወር ሩል ኦፍ ዲፈረንሺዬሽን ተጠቅመን ስናሰራ ማን ነበር የምትሆነው? ኤክስፖነንቷ n plus 1 ስለሆነ n plus 1 multiplied by x raised to n plus 1 minus 1 which is n plus 1 raised to x raised to n ማለት ነው።
but n plus 1 is a constant number. So divide both sides by x raised to n plus 1 over n plus 1 የዚህ ፋክሽን ደሪቬቲቭ ማን ነው ብንባል እዚች ጋር ያለችው 1 over n plus 1 ኮንስታንት ስለሆነች 1 over n plus 1 multiplied by x raised to n plus 1 the derivative of x raised to n plus 1 ነው። የዚህ ደሪቬቲቭ ደግሞ አስቀድሜ እዚህ ጋር የሰራሁት ነው። n plus 1 times x raised to n ሆኗል። እዚህ ጋር ዲኖሚኔተር n plus 1 አለ። n plus 1 by n plus 1 will be cancel. so ማን እናገኛለን ማለት ነው? x raised to n። መቼ ግን n should be different from -1። ስለዚህ የx raised to n ኢንዴፊኒት ኢንቴግራል ማን ነው ማለት ነው? x raised to n plus 1 over n plus 1። ስለዚህ which equals x raised to n plus 1 over n plus 1 plus c wherever n is different from -1። ስለዚህ በዚህ በ12ኛ ክፍል ደረጃ ላላችሁ ተማሪዎች ሁሉ ኢንዴፊኒት ኢንቴግራልን በሚመለከት የምታስታውሷቸው ቀመሮች እነኚህ ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ የፓወር ፋክሽንን ዲፈረንሺዬሽን እንድትፈልጉ ነው የሚጠበቀው። ስለዚህ የዚች የፓወር ፋክሽን ኤክስ ሬስ ቱ ኤን የምትለው ኢንዴፊኒት ኢንቴግራሉ ኤክስ ሬስ ቱ ኤን ፕላስ 1 ዲቫይድድ ባይ ኤን ፕላስ 1 ፕላስ ሲ ዌሬቨር ኤን ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም -1 የምትለውን በማስታወስ ጥያቄዎቻችንን ሁሉ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን እስቲ እነዚህን ኤግዛምፕሎች ስሩ ነው የምንባለው። ኤ ላይ ያለችው ለምሳሌ what is the indefinite integral of x square with respect to x ይለናል። አሁን ለኛ ይሄ ጥያቄ ስንሰራ ፓወር ፋክሽን ነው። ስለዚህ ኢንዴፊኒት ኢንቴግራሉ ማን ነው? x raised to 2 plus 1 over 2 plus 1 plus c አደርጋለሁ ማለት ነው። so which is x cube over 3 plus c። ደስ የሚለው ደግሞ የኢንቴግሬሽንን መልሳችን ትክክል መሆኑን ቼክ የምናደርገው ይችን ደሪቬቲቭዋን በመፈለግ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ቼኪንግ ብላችሁ የዚች ፋክሽን ደሪቬቲቭ ማን ነው ነው። አሁን የኤክስ ኪዩብ ላይ 1/3 ኮፊሸንት ነች። 1/3 ታይምስ what is the derivative of x cube 3 times x square ነበረች plus what is the derivative of a constant number 0 which equals 3 በ3 ጠፋች x square። ስለዚህ ትክክል ላይ ማለት ነው አሰራሪ። ቢ ላይ ያለች ጥያቄ what is the indefinite integral of 1/x cube with respect to the change in x። አሁን 1/x cube በፓወር ፋክሽን ሩል ተጠቅመን x raised to n አድርጌ መጻፍ ነው የሚጠበቅብኝ። ስለዚህ 1/, ለሚል ፋክሽን ሲያጋጥመን ማን እናደርጋታለን ማለት ነው? x raised to -3 ማለት ነው። ስለዚህ again x raised to the indefinite integral of x raised to -3 ማለት x raised to -3 plus 1 over -3 plus 1 plus c which equals x raised to -2 over -2 plus c። የፈለገ ልጅ ምን ብሎ ይጽፋል ይሄን ማለት ነው? -1/2 times x square plus c አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ዲ ላይ ያለች ጥያቄን what is the definite integral of radical x with respect to the change in x? square root of x ማን ነች? x raised to 1/2 ማለት ነች። so which equals x raised to 1/2 plus 1 over 1/2 plus 1 plus c ይሆናል ማለት ነው። so what is the value 1/2 plus 1? x raised to 3/2 ሁለት ጊዜ 1 2 2 እና 1 3 x raised to 3/2 over 3/2 plus c which equals እዚህ ጋር ለ3/2 ማካፈል ማለት በ2/3 ማብዛት ነው። x raised to 3/2 ማለት square root of
ኤክስ ሬስ ቱ 3 ማለት ነች ፕላስ ሲ። ስለዚህ ለእናንተ ደግሞ ጥያቄ ሲን እና ጥያቄ ኢን በቤት ስራነት ሰጥቻለሁ። ዋት ኢዝ ዘ ኢንዴፊኒት ኢንቴግራል ኦፍ ዘ ኪዩብ ሩት ኦፍ ኤክስ ኤንድ ዋት ኢዝ ዘ ኢንዴፊኒት ኢንቴግራል ኦፍ ዘ ኮንስታንት ነምበር 5 የምትለውን እንድትሰሩ ሰጠኋችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ትምህርታችን ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዘ ኢንዴፊኒት ኢንቴግራል ብለን ሰፋ አድርገን ለፖሊኖሚያል አሁን ለፓወር ፋክሽን ብቻ የነበረችውን ወይም ለሞኖሚያል የነበረችውን ሰፋ አድርገን በመደመር በመቀነስ እንዲሁም በኮንስታንት መልቲፕል ለተያያዙ ፋክሽኖች ኢንዴፊኒት ኢንቴግራላችንን እንዴት እናሰላለን የሚሉትን ጥያቄዎች እንሰራለን ማለት ነው። ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቻናላችንን ሼር፣ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ለጓደኞቻችሁ አዳርሱ። እንግዲህ ቻፕተራችንን ወደ ማጠናቀቁ እየመጣን ስለሆነ ሰፊም ቻፕተር ስለነበረ በጣም ብዙ የቻፕተሩን ጥሩ ጥያቄዎች ከቀላል ጀምረን ከኮንሰፕት ጥያቄዎች ጀምረን እስከ ቻሌንጅ ፕሮብሌም ድረስ አዘጋጅቼ መጨረሻ ላይ አታች እናደርግላችኋለን ማለት ነው። ጠንክራችሁ ስሩ። እኛ ጠንክረን የሰራን ነው። ወዳችኋለሁ። ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም አሉልኝ።